نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لغت عربی کے اندر جڑا بچہ بالکل چھوٹا ہوئے انہوں ولدن کہنے جدو بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے چلن پھر لگ جائے پھر اس بچے نو طفلن کہنے تو جدو بچہ کم کاج کے قابل ہو جائے ماں آکھے بیٹا میں دکان تو فلاں چیز لے آدے والد صاحب کہن بیٹا میں پانی پلا دے اس عمر اندر جدو پہنچ جائے تو پھر انہوں غلام کہنے تو جدو شہر جوانی کی دہلیز سے قدم رکھ لے پھر انہوں شابن کہتے اور جدو مکمل جوان ہو جائے جوانی دیا تمام تر منازل طے کر لے تو پھر انہوں فتان کہتے یعنی مکمل جوانی والا جوانی انسان کی زندگی دا سب تو گولڈن حصہ ہے اور سب تو لطف اندوزی والا حصہ ہے یہ حصہ جتنا گولڈن ہے اتنا خطرناک بھی ہے بڑے بڑے نوجوان جوانی دے وقت بے عربی دا شکار ہوئے اور کافر ہو کے مر گئے اور چند ایسے نوجوان بھی نے کہ جڑے جوانی کے اندر اللہ رب العزت دا قرب انہوں نصیب ہویا اور وہ اللہ دے ولی بڑھ کے دنیا تو گئے کسی فارسی دے شاعر نے آکھیا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی دے وقت اپنے آپ کو برائی تو بچا لینا اے انبیاء دا شیوہ ہے دور حاضر دے اندر اہل کفر سب تو زیادہ زور اس بات تے لگا رہے نے کہ مسلمان نوجوانہ نو برباد کیویں کرنا ہے کم و بیش 18,000 چینل پوری دنیا دے اندر سیٹلائٹ دے ذریعے چلائے اور دکھائے جا رہے ہیں جنہ دا مین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ نوجوانہ دے اخلاقیات نو تباہ کر دیتا جائے اور اگر سوشل میڈیا والا جائیے تو بے شمار ایپس ٹک ٹاک ہے فیس بک ہے واٹس اپ ہے ایمو ہے میسنجر ہے گوگل ہے یوٹیوب ہے سنیک ویڈیو ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام تر جتنے بھی ایپس نے انہاں دا مین مقصد صرف نوجوانہ دے اخلاق دی بربادی میں نے ایک نوجوان ملیا 14-15 کلاسہ 13-14 کلاسہ پڑھیا ہویا تو میں پوچھا ہوڑ کی کرنا ہے کہتا جی میں 2 سال واسطے جا رہا آسٹریلیا دے اندر میں کہا کوئی نوکری کوئی جاب وغیرہ میں کہا جی نہیں میں کمڑ پھرن جا رہا 2 سال میں 2 سال پورے توتے کو مدہ ہی رہنا ہے تے پھر دہ ہی رہنا ہے تو خرچہ کینے پڑھنا ہے انہیں آکھا جی اتھوں دا خرچہ اتھے میں جتنی جنہ ٹریول کرا گا وہ خرچہ ایتھو جان دا خرچہ واپس آن دا خرچہ یہ ٹوٹل آسٹریلین گورنمنٹ ادا کرے پھر انہیں کسی ڈگری دا نام لیا
جو میرے ذہن اندر نہیں کہ جڑا نوجوان ڈگری کر لیتا ہے انہوں آسٹریلین گورنمنٹ 2 سال دا وزٹ ویزا دے دی کہ آؤ ساڑھے ملک اندر. تو میں سوچیا دیکھو گورا کڈا سیاڑا نکلیا ہے. اور جڑا نوجوان 12-13 کلاساں پڑھی کھڑا ہے دا مطلب بڑا ہونہار بڑا ایکٹیو نوجوان ہے اور آنے والے وقت اندر فیوچر اندر ملک واسطے قوم واسطے ملت واسطے دین واسطے کچھ کرے. لیکن انہوں 2 سال دا وزٹ ویزے دا چانسا دے کے اپنے ملک اندر بلا لے آئے. ساڑھے ملک آئے 2 سال گوریاں بیمہ ویک کے واپس جائے. نہ ایمان رہ جائے نہ تعلیم رہ جائے. حضرات محترم اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کفر کتنی کوشش کر رہا ہے نوجوان کو برباد کر. میں تو علماء دا خادم ہاں لیکن علماء دی سب تو بڑی اس دور کی ذمہ داری یہی کہ جویں ہو سکے نوجوانہ راہ راست سے لے آنا جائے اور نوجوانہ دی اصلاح کی جائے. اور میری بات لکھ لو اگر آج جیسی یہ نوجوانہ دی تربیت کرنے اندر ناکام رہے تو آئندہ چند سالہ تو بعد کافر سانو آکے نہیں مارے گا کو خود چیٹی جرت ہی نہیں کہ ساڑھے ملک بل بیڑ یک کر جائے. لیکن اے ساڑھے ملک دے وچ رہن والے نوجوان ہی سانو مار چھڑے. تے کوئی ضروری نہیں کہ ماریا بندہ گوڑیاں نالی مردہ ہے. مارنا ہوئے تے گلہ نال بھی بندے مر جاتے ہیں. جدو مسلمانہ دے گھر پیدا ہون والے بڑے ہو کے جدے نعرے لگان کے دین میں داڑھی ہے یا داڑھی دین میں ہے, میرا جسم ہے میری مرضی ہے, مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے, مرد کا مرد کے ساتھ ملنا کون سا گناہ ہے. جدو ساڑھے کراچ جمبڑ والیاں اولادہ اٹھ کے اندیا گلہ سانو کرن گیا نا تیسی تے آپ ہی گلہ نہ نہیں مر جانا. کوئی ضروری نہیں کہ بندے گوڑیاں نال مارے جان. غیرت مر جائے تو معاشرہ ویسے ہی مر جاتا. جس بندے جو غیرت مر جاتی اور ٹردہ پھرتا سٹیچو تے بھت ہوتا ہے وہ مرے ہی ہوتا ہے. اس واسطے آج دی وقت دی سب تو بڑی ضرورت نوجوان دی اصلاح اور اینا نوجوانہ نو دسن دی ضرورت ہے کہ تواڈے بڑے کون سن. تواڈے بڑے اللہ دی زمین دے کی کیتا. اسلام کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کی تحریک میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو نوجوانوں نے کیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکا بگوش اسلام ہوئے عمر 37 سال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا عمر 29 سال, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا عمر 24 سال, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت عمر 13 سال, سیدنا حضرت زید بن حارثہ کلمہ پڑھیا عمر 17 سال, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا عمر 19 سال, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن دے حافظ قرآن دے قاری قرآن دے مبلغ قرآن دے مفسر عمر 12 سال, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیث زبانی عمر 18 سال, حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے پنڈ وچوں سب تو زیادہ قرآن یاد عمر 6 سال. 6.5 سال دے بالا نو سوائے بھیم تے موٹو پتروں ویکھن تو کام بھی کوئی نہیں. ویلو بالا دا ہی حال بچیاں دا ہی حال. وہ کتھو عرب دے علاقے چو نکلیا نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا نہ دیرہ دیکھیا نہ سویرہ ویکھیا اور لڑدا لڑدا لیا تیرے ملتان اسلام دے جھنڈے گڈے. نام محمد بن قاسم عمر 17 سال. آج 17.5 سال دے نوجوانہ دے ہاتھ میں 76 نال وڈا موبائل ہوندا ہے تے شام دے ٹائم پارکاں دے وچ لتاں تاں کر کے سر تھلے کر کے ٹک ٹاک بنا دے پے ہوندے نے. کشمیر فدا کرن گے یہ اللہ دی زمین تے غلبہ پان گے.
نہیں کوئی نہیں وہ اور لوگ تھے جنہوں نے زمانے کی ہٹ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا دین پیش کیا. وہ کوئی اور نوجوان سا تے ہے ساڑی وڈے سان. روڑا صرف اینا ہے کہ اسی اپنے بڑیاں دیا داستانہ سڑتے نہیں تے پڑھ دے نہیں. آؤ میں تھوڑی جی وقت اندر تو آنے بڑیاں دی داستان سنانا چاہتا تاکہ شاید کوئی نوجوان بے راروی دا شکار ہویا راہ راست سے آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ در دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے مودے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے یار تسادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک نادر ہونے والا اللہ دا قرآن ایک نوجوان دی گل بیان کر دے. ایسا نوجوان جس نوجوان دی ساری برادری جناب مشرک. ایسا نوجوان جس نوجوان دی ساری برادری بتوں دی پجاری. ایسا نوجوان جس نوجوان دے سارے رشتہ دار معبودان باطلہ کے جھکن والے. ہر گھر نے بکرا بت بنایا ہے. ہر گھر نے بکرا رب بنایا ہے. اے تیاں دین والا ہے, اے پتر دین والا ہے, اے مشکل کشائی کرن والا ہے, اے حاجت روائی کرن والا ہے, اے غمہ وچ کم آن والا ہے, اے خوشی وچ کم آن والا ہے. کوئی بت سونے دا بڑھایا, کوئی بت چاندی دا بڑھایا, کوئی بت پتھر دا, کوئی لکڑی دا, کوئی مٹی دا بڑھایا. کسے کے جناب حلوہ سجایا, کسے کے کھیر سجائی, کسے کے جناب بھوتی بدانہ تے پتاسیاں دی پرات ٹکائی. ایک نوجوان داخل ہویا انہاں دے رب باڑے دے اندر, اج پیر رکھیا رب باڑے دے اندر. اللہ تے پھاڑ کے نہ دے معبودان باطلہ تے چھوٹے لا دیتے نا. کسے دی لات توڑ دیتی, کسے دی باں توڑ دیتی, کسے نو لولا کر دیتا, کسے نو لگڑا کر دیتا. تے جا کے نوجوان آرام پر کرے لیٹ گیا آرام دیا کر دائے. یہ سارے بتاں دے پجاری جدو واپس اپنے رب باڑے دے اندر آئے, حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. اپنے معبوداں دی حالت ویکھ کر کے اے ساڈے رباں دی ہٹلی اُتے ہوئی پئی, یہ کون ہے کرن والا, یہ کون ہے جنے سارا کم کیتا ہے. اسی تے نہ تو ڈردے بڑے آؤ, اسی تے جناب داد بڑا کرنے آؤ, احترام بڑا کرنے آؤ. یہ کون ہے جڑا اینا تو نہیں ڈردا, یہ کون ہے جڑا جناب اینا دا جناب خوف نہیں کھاتا. یہ کون جڑا مٹی دیا ٹھیریاں تو نہیں ڈردا, اے کون جڑا پتھر دیا مورتاں تو نہیں ڈردا, اے کون جڑا کرشم لال دے بتاں دے کولوں نہیں ڈردا, اے کون جڑا جناب ٹالیاں تے بیریاں کولوں نہیں ڈردا. پھر سارے بیک زبان ہو کے بولے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. اللہ اکبر اللہ. ایک نوجوان کو سکتا ہے جدا نام ابراہیم ہے. کی نام ہے؟ کوئی سواد نہیں آگیا جوانی چڑھن دا, لطف نہیں آگیا جوان ہوڑا. ایتھے جوانی چڑھ دے نال دے کروڑا پہ آن لگ جاندے نے, ساڈی دھیو گندے اشارے کر دے. ایتھے جوانی چڑھ دے تے خبران لگ جاندیاں نے, کتے شراب پیتا پھڑیا گیا, کتے چرس پیتا پکڑیا گیا. ایک آدھا نوجوانے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا.
ہے دیکھنا درا چند نوجوان دا ذکر اللہ دی قرآن نے کیتا ہے ایک نوجوان رل کے بیٹھے نے کٹھے ہو کے بیٹھے نے تے باڑے گھراں دے نہیں تگڑے گھراں دے نوجوان نے کوئی وزیر دا بیٹا کوئی بشیر دا بیٹا کوئی جناب گورنر دا بیٹا آج تگڑے گھراں دے بچیاں نوں سوائے کتے تے بٹیرے پالن تو کم کوئی نہیں لیکن اے بھی جناب تگڑے گھراں دے نوجوان نے دولت مندہ دے نوجوان تے امیر زادے نے نا رل کے بیٹھے نے کٹے ہو کر کے جمع کر کے بیٹھے نے آپس اندر گلاں کیویں دیاں کر دے نے ہوئی نہیں سکدا اج 5-6 جوان رل کے بیٹھ جان تے ماما پیڑاں دیاں گالاں نہ کڈن ہوئی نہیں سکدا اج 2-4 نوجوان رل کے بیٹھ جان کسے دی بہو بیٹی دیاں کہانیاں نہ چھیڑ لین ہوئی نہیں سکدا لیکن انہاں نوجواناں تو صدقے جاواں جنہاں دیاں گلاں رب نے قرآن بڑھا دیتا بیٹھے نے آپس اندر گلاں کی کردے نے اللہ فرماتے نے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انکم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 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 إلها لقد قلنا إذا شططا لن توبہ ہے جوانہ دا ترانہ دے یہ ہے جوانوں کا نعرہ یہ ہے جوانوں کا سلوگن آج کل دے جواناں حال نہیں جناب گندیاں گلاں تے گندیاں حرکتاں تے گندیاں گالاں بنائیاں نے اے نوجوان رل کے بیٹھے نے تے ترانہ پہ پڑھ دے رہے زبان جو نعرہ پہ لگا دے نے لن ندعو من دونی لن ندعو من کی مانا ہے لن ندعو من دونی دا مانا ہے وے اوہ نوجوانوں او ساتھیوں بیلیوں دوستوں سب کچھ چھڑ دے رہے کلبہ قبیلہ برادری جتھا تے ڈولا سب کچھ چھڑنا ہے پر اللہ پاک دا در چھڑنا اللہ پاک دا در نہیں چھڑنا اے تے نوجوانہ دا نعرہ اللہ 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 ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے او جتھوں منگدا نبی ہووے او جتھوں منگدا نبی ہووے او جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کر ماڑیاں دیاں تیریاں گلاں لال ہو گئیاں نے تو سمجھنا میں پتہ نہیں کی ہے چار کڑیاں دے فون آن لگ جان تے سمجھدا میں سب تو بڑا ہو سکتا شہزادہ وا اے اج مر گیا کل تیریاں گلاں قبر دے کیڑیاں کھا جانیاں نے تیرے پلے کی ہے تو کادا سونا ہے اور تیرے پلے حسن کیے آج تینو سونا میں بکھاوا آج تینو حسن والا میں بکھاوا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا اے کوڑے سونا ایدہ نام سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے خوبصورت پیغمبر اللہ نبی ویسے سونا ہوتا ہے
सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, नबी दर नबी, नबियां दी लड़ी ते नबियां दी नस्ल। अल्लाह अल्लाह तो जनाब यूसुफ जवानियां चढ़ गए, अल्लाह पाक ने हुस्न दे दिता कमाल वाला। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्ना महल्लात विच रहिंदे ने उन महल्लात दी एक औरत फरेफ्ता हो गई। उन्हें एक दिन मौका पा के दरवाज़ियां नूं बंद कर लिया, दरवाज़ियां नूं बंद करके जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बुलाउण लग पई। कहंदी जे हई तलक मेरे वल तक, हई तलक मेरी जवानी तक, हई तलक मेरा शबाब तक, हई तलक मेरा जमाल तक ना। कहे दुल्हा यूसुफ मियां सानू प्यार तुहाडा, यूसुफ कहे दुल्हा ताई सानू प्यार खुदा दा। कहे दुल्हा यूसुफ मियां तेरे दर्द चबे दिया कलियां, यूसुफ कहे हजारा कलियां मिट्टी दे विच रलिया। यूसुफ मेरे वाल वेखना, मैं सबरी तेरे वास्ते, मैं मेकअप कीता तेरे वास्ते, मैं अपने आप को तैयार ते श्रृंगार कीता तेरे वास्ते। हजरत यूसुफ नजरा चुक के उस बीबी वाल वेखना पसंद नहीं कीता। फरमाया ना ना बीबी, साडा यारी वाला खाना भुर चुकिया है, असी मुहब्बत कर बैठे आ, असी दिल ला चुके आ, ते जिद नाल दिल लाए ओदे वल्लों आवाज आई है यूसुफ की प्रोग्राम है। अल्लाह सोने बचन दा प्रोग्राम है। अल्लाह बचा किवें दरवाजे बंद ने। फरमाया यूसुफ यारियां साडे नाल ते दरवाज़ियां ते बंद होण दा डर कादा, दौड़ना तेरा कम ने, तेरी इज्जत तो बचा लेना मेरा रब्बे कायनात दा कम है। अल्लाह बचाया कि नहीं बचाया? और बोलो हजवानो, अल्लाह पाक ने बचाया भी ते हजरत यूसुफ ने मौके का फायदा उठाया। बोलो ते अज जवान मौका कोई हथों खाली जान ही नहीं देते। कोई मौका बुराई का लब जाए सही, कोई मौका बदकारी का लब जाए सही, खाली नहीं जान देते। ये तकरीबन 2 माह पहले की फेसबुक के ऊपर एक खबर आई थी। एक लड़की है 12-13 साल बेचारी की उम्र है, आसाब की कमजोरी है और जनाब हाथ पैर मुड़े हुए ने। उस माजूर मासूम 12 साल की बच्ची नाल 4 नौजवान 6 माह तक बदकारी करते रहे। ओ यारो अल्लाह जानदा मुसलमान होना ते बड़ी दूर दी गल है, असीं ते जे पूरे इंसान भी नहीं बने। यार साउंड वाले रुको भी मेनू सीधी तरह कह दे बस ही कर जाओ या चादरा चला दे, इन्ने डब्बे टंगे ने आवाज आई कोई नहीं, तू कह दे भी बस कर, मैं बस कर जाऊंगा। तवज्जो भाई, मैंने जेड़ा वक्त मिलया मैं जुबान कर देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इन चरा तो सही खिंची जाना हर शय। तवज्जो भाई तवज्जो, वही अल्लाह जानता मुसलमान बनना ते बड़ी दूर की गल है। हम में तो इंसानियत भी अभी मुकम्मल नहीं है। माजूर बच्ची है बेचारी, चजरा बोलिया नहीं जाता, चजरा टुरिया नहीं जाता। उस मासूम बच्ची को माफ नहीं किया गया। ये साडी तरबियत है, ये साडा हाल है, ये साडी हिम्मत दा आलम है, ये साडे अंदर बदकारी दी शरह है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। कोई मौका तो खाली नहीं जान देते नौजवान। हर बदकारी हर तरह का दिना, हर तरह की बदकारी मौजूद है। हजरात तेजी वकार नहीं तुहाडे बड़ियां दा काम, तुहाडे बड़ियां जमीन ते फतह पाई, तुहाडे बड़ियां 24 लाख जनाब मरबे ते हुक्मरानियां कीतियां, तुहाडे बड़ियां 64 लाख मुरब्बा मील
ते हुक्मरानियां कीतियां तुहाडे बड़ियां जनाब अल्लाह दी ज़मीन ते कलबा पाया तुहाडे बड़ियां जनाब दरियावां च घोड़े पा दिते ते रब ने रस्ते दे दिते ऐवें नहीं अल्लाह पाक ने अज़मतां दित्तियां उन्हां जवानां नूं उन्हां जवानां विच कुछ ऐसी ते अल्लाह पाक ने इज्जतां दित्तियां आओ लौटो अपने माजी दे वल कुछ नहीं लभना तुहानूं टिकटॉक दे विचों कुछ नहीं लभना तुहानूं जनाब इन्हां चीज़ां दे विचों अगर कुछ लभना है ते मेरे पैगंबर सलातो सलाम दी गल मनन नाल अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इधर देखो एक नौजवान है अल्लाह अल्लाह नाम है सैयदना हज़रत मरसद बिन नबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला नो मेरे पैगंबर दे बरगुज़ीदा सहाबी ने अल्लाह दे पैगंबर ने ड्यूटियां लगा दित्तियां फरमाया काफरां दी जेल अंदर जाना है उथों कैदी छुड़ा के लेकर के आना है अपनी ड्यूटी दे मुताबिक जाते ने ना काफरा दी जेल दे अंदर उथों जनाब मौका पा के कैदी उठा देने कैदी नूं अपने कंधियां ते बिठा देने फिर जनाब उन्हें चुक के दीवार उतर देने फिर उन्हें जनाब चुक के दीवार उतर देने फिर उन्हें कंधियां ते बिठा के दौड़ लगा देते ने खतरा टल जाता है ते फिर जनाब उन्हें रस्ते ते पा देते ने मुरीद क्या जे जवाना है तू भी बड़ा जवान है तू जिम्मा ते जाके बड़े दौड़े शौड़े बनाई फिरना है बड़े मसल बनाई फिरना है लेकिन है भी जवान है जेड़ी जवान दी जवानी एडी मजबूत है ना एक बंदे नूं चुक के दीवार चढ़ना फिर बंदे नूं चुक के दीवार उतरना फिर बंदे नूं अपने कंधियां ते बिठा के दौड़ लगाना कितना कड़ियल जवान होएगा कितना मजबूत जवान होएगा कितना गबरू जवान होएगा जनाब मरसद रज़ी अल्लाह तआला नो चौदहवीं रात दा चांदे चौदहवीं रात दा चांदे मिठी मिठी रोशनी गलियां दे अंदर पैंदी पई है ना हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ने गली दे अंदर अपने प्लानिंग के मुताबिक आज कैदी मैं किवें छुड़ाना है इंज गली दा मोड़ बड़े ने सामने एक लड़की दी नजर पै गई है ना हज़रत मरसद दे चेहरे ते नजर पई उस लड़की दी जो कहदी है मरसद फरमाया हां हां मैं मरसद हां मैनू नहीं पछाणिया मैं कौन हां मैं उल्लाह हां तेरी महबूबा मैं उल्लाह हां तेरी माशूका ज़माने जाहिलियत में कोई ताल्लुक था इसके साथ ऐ मरसद आज मौका बड़ा सोहना बन गया है आज मौका बड़ा प्यारा बन गया है आ शराबां ते छलक दे जाम तेनू बनांदे पै ने आ रक्स दियां महफिलां तेनू बनांदियां पईयां ने आ मेरा बिस्तर तेनू बनांदा पिया है आ चलिए रात को रंगीन कर लईए ते सैयदना हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजर चुक के उस औरत वाल वेखिया ही कोई नहीं वो कहदी है मैं हैरान हां तू ते दीवाना से मेरा तू ते परवाना से मेरा तू ते जाला से मेरा आज तू मेरे वाल देखना भी गवारा नहीं करदा पिया फरमाया तेनू किन्ने क्या मैं दीवाना नहीं तेनू किन्ने क्या मैं परवाना नहीं तेनू किन्ने क्या मैं जियाला नहीं मैं आज भी दीवाना मैं आज भी परवाना मैं आज भी जियाला फर्क सिर्फ इतना है अगे मैं तेरा दीवाना सा हुण मैं काली कमली वाले दा दीवाना हां तेनू किन्ने क्या सी प्यार करना छड़ दिता है तेनू किन्ने क्या किसी सोहणिया दे मगर लगना छड़ दिता है प्यार अज भी करने अज भी एक सोहणे तो मरने फर्क सिर्फ इतना है कि पूरी कायनात विचों सोहना है नजर चुक के कुड़ी वाल वेखिया ही नहीं यारो किवें दे नौजवान सन उन्हां दे सीने किवें दे सन उन्हां दे दिल किवें दे सन उन्हां दे नज़रियात किवें दे सन है कोई तुहाडे विच जवान जिहदी रात पाक होए है कोई जवान तुहाडे विचों जिहदी खलवत पाक होए है कोई जवान तुहाडे विचों जिहदा सीना पाक होए है कोई जवान जिहदा मोबाइल ही पाक होए अल्लाह की ज़मीन पे जो खाना पाए वो कुछ और थे साडी आँखां पाक नहीं साडे मन पाक नहीं साडे मोबाइल पाक नहीं असी की करना है मजाले ते नजर चुक के जनाबे मरसद ने उस औरत वाल वेखिया भी हो अल्लाह अल्लाह ने बड़े तरले मारे धमकियां बड़ियां दित्तियां मरसद मैं रौला पा देंगी फरमाया जो करना है कर ले लेकिन मरसद तेरे वाल नजर नहीं पाएगा क्यों कहता हाल अल इस्लाम बैनी व बैनक तेरे साडे दरमियान एक दीवार है उस दीवार दा नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाशा नहीं असी कमली वाले जुमती बन गया ए उन्ना के जदों तेरे नाल यार
یاریاں سننا ادو کملی والے دی تلی تے تلی نہیں رکھی ہوئی سی اج اللہ تے پیغمبر دی تلی تے تلی ٹکا دیتی گئے ہن تو جو مرضی کر لے اسی تیری گل نہیں سننی یار پیار پایا انہاں نے امتی پڑھ کے بخایا انہاں نے محبت کر کے بخائی انہاں نے اسی تے ہمیں دودھ پینے مجنوع اسی تے ہمیں بیلے فسری بٹیرے نام تے مسلمان کھوکھلے نعرے چکی پھرنے انہیں آکھا میں نہیں تیرے نظر پاتا جدو کملی والے نو ویکھ لیا تے چل تو کی شے تیرے ورگیاں دی کوئی حیثیت نہیں جدو کملی والے نال پیار پا لیا میں تیرے وال نظر چک کے ویکھنا بھی نہیں تے ویکھیا بھی نہیں اینو کہندے نے مسلمان اینو کہندے نے جوان اینو کہندے نے مومن اینو کہندے نے کملی والے دا دیوانہ اینو کہندے نے امتی 14ویں رات دے چاند دے وچ کڑی بلا رہی ہے جاندی کوئی نہیں یارو کیویں دے لوگ سن آج دور پینا لا کے بھی لبیے تیج کا جوان نہیں لبن لگا ہائے ہائے اچھا یہ تے 14ویں رات دی رات بلا رہی ہے نہیں نہ جاندا ادھر ایک ہور ویکھ لو ادھر ایک ہور ویکھ لو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ایک اور نوجوان ویکھ لو نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی بیگم گھرے آ گئی بیوی گھرے آ گئی کئی دن گزر گئے نے کئی دن سنیا جے گل کئی دن لنگ گئے کئی دنوں تو بعد بہو نو سسر نے اپنے کول بلایا اور فرمایا بیٹا تو میری بیٹی ہے میری دھی ہے جڑیاں نواں ہوندیاں نے تیاں ہوندیاں نے ایتھے میرے کول بیٹھ جاؤ تے مینوں دس نہ ذرا ساڈے گھر تو نویں آئی ہے کہ جی آیا ساڈے گھر دے اندر میرے والوں تینوں کوئی تکلیف ہوے تے دسنا میری بیوی والوں تیری ساس والوں تینوں کوئی تکلیف ہوے تے دسنا یا تیرے خامد والوں تینوں کوئی دکھ لبیا ہوے تے دسنا میرا بیٹا کھل کے بیان کر میں تیرا باپ ہاں انہیں آکھیا ابو جی تسی مینوں جناب اپنی بیٹی آکھیا تے میں تینوں باپ کہہ رہی ہوں میں گل کرنی تے نہیں سی لیکن تسی گل کہندے کر دیتے اج میں تہاڈے نال گل کر لگی ہاں کئی دن گزر کے نے شادی ہو لیکن آج تک تہاڈا بیٹا میرے بستر تے آیا ہی کوئی نہیں آج دے دن تک تہاڈا بیٹا میرے سنیا جے گل ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھیا جے میرے اپنے آپ کو مسلمان کہلوان نال گل نہیں بڑھدی گل کچھ کریا بڑھدی ہے اللہ 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 فرما دیا نے آج تک تہاڈا بیٹا نے میرے حق زوجیت کو ادا تک نہیں کیتا میرے بستر تے آیا تک نہیں باپ بڑا پریشان ہویا بیٹا ایتے تو بڑی بڑی گل کر دیتی ہے نا ہن جاوی نہ بیٹھ کے ساری گل میرے نال کر کے جا دس نہ وجہ کی ہے انہیں آکھیا ابا جی پریشان نہ ہویا جے تہاڈا بیٹا معاذ اللہ کو برا نہیں وہ جب تک کو گندیاں عادتاں نہیں معاذ اللہ نعم الرجل عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے لیکن روڑا صرف اتنا ہے یصوم النہار ویقوم اللیل سارا دن روزہ رکھدا ہے تے رات کو جدوں کمرے جے اندر آندا ہے نا تے سیدھا مصلی تے کھلو کے نماز نیت دیندا ہے اللہ نال یاریاں ہنج لگیاں نے کہ روندیاں ساری رات لنگ جاندی ہے اونوں پتہ ہی نہیں کہ بستر تے کہ بیوی میرا انتظار پہ کر دیئے اندیاں رب نڑی تجاریاں لگیاں اندہ تعلق رب نڑی جڑیا اندی محبت رب نڑ پہی ہے کہ بستر تے پہی ہوئی دلم دا پتا کوئی نہیں من کوہا بیوی دے حق کے زوجیت کو ادا کرم دے فکری کوئی نہیں رب نڑی دیاں کہریاں جاریاں دا لوگاں دیاں لگیاں اللہ 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 سسر نے آکھیا بیٹا ہن گل ود گئی ہے اللہ دے نبی کل چلیے جناب اپنے بیٹے نو بھی نال لیا نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو گئے محبوبہ سوڑیا تو آٹھا سیابی عبداللہ ہے انہوں پوچھو تے صحیح نہ کردہ کی پہ آئے انہیں آج تک اپنی بیوی دیکھ کے زوجیت کو ادا نہیں کیتا مرید کیا جا جوانا ذرا گل سن والی گئے ذرا گل دل دیا تختیاں تے لکھن والی گئے بدل نہ ہوئے تے ایک جملہ ہی کافی گئے گناہاں تو نیکی دا سفر کرنا ہوئے تے سمجھن لئے ایک گل ہی کافی گئے نا اللہ 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 میں قربان جاواں میرے آقا فرماتے نے عبداللہ گل دسنا وجہ کی گئے محبوبہ میں پتہ
है मेरी बीवी दा, मैनू दे हक दा भी पता है। इन्ना लिआइने का हक वाले ज़ौजे का हक, मैनू पता है मेरी आँखां दा भी मेरे ते हक है, मैनू पता है मेरी बीवी दा भी मेरे ते हक है। लेकिन सोने नबिया मैं अल्लाह की इबादत तां करदा रहना वा, मैं दिल विच सोचना वा अज जवाना इबादत कर सकना वा, कर लवा बुढ़े बारे मेरे को इबादत नहीं की जाने। जदों मैं बुढ़ा हो जाना उदों मेरे को कदों रातां दा क़याम कीता जाना। यार कितना फर्क है अज तेरी सोच दा उस जवान दी सोच दा। अज दे जवान नूं नमाज दा कहिए अगों कहदा मौलाना जवानी मस्तानी है, 4 दिन ने जवानी ने लंघ जाएगी, बुढ़े बारे नमाज़ें ही पढ़नियां ने। जा सुबह कब्रिस्तान जाके वेख, तेनू कई जवानां दियां कब्रां मिल जाणगियां जेड़े कहंदे सन बुढ़े बारे नमाज़ां पढ़ांगे, दा वक्त नहीं मिलिया ते मौत दा वक्त आ गया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, मैं अल्लाह दी इबादत तां करना वा। अज जवानी दा वक्त है, बुढ़ापे दे वक्त इबादत मेरे कोलों नहीं कीती जानी। इन्हां नौजवानां दे दिल किड्डे पाक सन। और अल्लाह दी कसम अज है मुआशरा गल कर लग्या जबान रुक जाती है, गल कर लग्या रोंगटे खड़े हो जाते ने। लेकिन गल्लां तुहानू ना सुनाइए ते किनू सुनाइए, तुहाडे नाल ना करिए ते किहदे नाल करिए, तुहाडी इस्लाह वास्ते ना करिए ते किहदे अगे करिए। ये वो मुआशरा है जिस मुआशरे में माँ के साथ जिना की मिसाल मौजूद है, बेटी के साथ जिना की मिसाल मौजूद है, और इस मुआशरे में बहन के साथ जिना की मिसाल मौजूद है, खाना के साथ जिना की मिसाल मौजूद है। ये इंसाना दा मुआशरा है या हैवाना दा मुआशरा है? बेड़ा गर्क करके रख दिता फड़ के इन्हां सारियां चीज़ां ने ए नौजवानां दे अखलाक दा। आज कोई बदलना नहीं चाहता, आज कोई दीन की गल सुनना नहीं चाहता। हम नारे लगाएंगे, हम आपके गले में फूलों के हार डालेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे, रोड पे बनाओ तो आपके लिए रोड ब्लॉक करेंगे, लेकिन दाढ़ी हम नहीं रख सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी रात जलसा सुन सकते हैं, रोड पे खड़े होकर कह सकते हैं हुर्मत रसूल पर जान दी कुर्बान है, लेकिन हम फजर के वक्त नींद कुर्बान नहीं कर सकते। तेरे को जान मंगी किने? जब तू फजर की नमाज के वक्त नींद कुर्बान कर गया, जब तू हर नौजवान और पूरे दुनिया का नौजवान जब फजर वक्त मसीते बढ़ गया, अल्लाह की कसमें काफर दी आपे मौत हो जाए। तू बढ़ते सही मसीते, तू पढ़ते सही नमाज, तू अपना अखलाक पाक ते कर। 14वीं रात दे चन्न दी रोशनी च बुला रही है, जांदा कोई नहीं। इधर मनकूहा बीवी बिस्तर ते पई है, इंतजार अंदर, जांदा कोई नहीं। इधर एक होर वेख लै, इधर एक होर वेख लै, गल मुकन लगी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, एक होर वेख जवान, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ए नौजवान कौन है? शादी हो गई, निकाह हो गया, बेगम घरे आ गई, शबे दुफाफ गुजर गई, सुबह दा वक्त है, नौजवान ने हाथ अंदर तलवार पकड़ी, मैदान मक्तल वाल रवाना हो गया। पिछों रोण दियां आवाज़ां आईयां, पिछे मुड़ के वेख्या नई नवेली दा दला बिकराब दी दुल्हन रोंदी पई है। फरमाया क्यों रोंदी पई है? कर्मा बालिए। उन्हें आखिया मैं रोवां ना ते मैं की करा, मेरे सिर दा साईं मैनू छड्ड के ते मैदान मक्तल अंदर जांदा पिया। फरमाया ना ना रो ना कर्मा वाली, जे मैं बच गया मुलाकात शाम नूं होएगी, ते जे मैं ना बचिया शहीद हो गया ते घबराई ना, मैं जन्नत दे गेट विच खलो के तेरा राह तकांगा, उत्थे मुलाकातां हो जाणगियां। यार किड्डे पाक लोग सन, यार इन्हां दे ख्यालात किड्डे पाक सन। मैं कित्थों लब के लियावां इज दे नौजवान, मैं कित्थों लैके आवां इज दियां शक्लां, मैं कित्थों लैके
आवां इंज दे पवित्र ईमान, मैं किथों लै करके आवां इंज दियां पाक सोचां। ए कौन जिहड़ा दुनिया दे उत्ते अल्लाह मैनू किंज दा सुखन दे देवे, मैं तेरे सीने विच गल पा जावां। अल्लाह पाक मैनू इंज दे जुमले दे देवे, मैं तेरे दिमाग दे बरकी निजाम अंदर गल सेव कर जावां। भाई जवाना की करना ही बदकारियां करके, की खटना ही दिना करके, की खटना ही वैलेंटाइन डे में आके कुछ नहीं लभना, कुछ नहीं लभना। मिट गए दुनिया तो जड़े इंज करदे रहे, नाम जिंदा उन्हां दे जिन्हां दियां जवानियां पाक ने। अल्लाह पाक उन्हां दे नामां नूं जिंदा रखिया है, उन्हां दे तज़किरियां नूं रब ने जिंदा रखिया है। चला गया नौजवान मैदान मक्तल दे अंदर शहादत हो गई, अल्लाह दे रस्ते के अंदर शहीद हो गए। बीवी नु खबर मिली तेरा खामद दुनिया तो टुर गया, उन्हें चादर दिया बुकड़ा मार के ते चली गई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर। महबूब मैं हंदला दी बीवियां नहीं नवेदी दुल्हना, हंदला हंदला मेरा खामद है, मैनू पता लगा शहीद हो गया है। ते महबूबा जरा साइड ते आके मेरी गल सुनिया जे ना। मेरे आका फरमाते ने हाँ बीबी गल की है। महबूबा गल वे मेरा खामद हंदला अल्लाह पाक दे रस्ते जंदर एडे जज्बे च निकल आए कि गुस्ले जनाबत करना भी याद नहीं सुरिया। इंज लगियां उन्हां दियां रब नाल, इंज जुड़ियां उन्हां दियां रब नाल, इंज ताल्लुक पाए उन्हां रब नाल, इंज मुहब्बतां पाईयां उन्हां रब नाल। उन्हां दुनिया दियां फिक्रां ही मुका दित्तियां, दुनिया दे रौले सीनियां विचों कढ दिते। अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जाओ पता करो ना मेरे हंदला दा लाशा किथे वे। सहाबा गए लभण वास्ते, लाशा लभया कोई नहीं। वापस आए महबूबा लाशा ते नहीं लभदा पिया। फरमाया दोबारा जाओ ना, दोबारा गए मेरे पैगंबर दे सहाबा ते कहंदे ने महबूब लाशा ते लभ गया है, लेकिन एक गल बड़ी अजीब है। फरमाया केड़ी गल है? महबूबा हंदला दे बतन दे विचों पानी दे कतरात पै टपकदे ने, इंज लगदा जिवें हुणे हुणे गुसल कीता हुंदा है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे हंदला दे लाशे ते लेके जाओ ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल के जनाबे हंदला दे लाशे दे पहुंचे। मेरे पैगंबर ने जनाबे हंदला दा सर चुक के अपनी गोद अंदर रखिया। वाह सदके जावा सहाबिया, तेरी शहादत तो सदके जावा, तेरे जिहाद तो सदके जावा, जवाना तेरी जवानी तो सदके जावा, जवाना तेरी जवानी तो सदके जावा, मुजाहिदा तेरे जिहाद तो सदके जावा, शहीदा तेरी शहादत तो सदके जावा, सहाबिया तेरी सोहबत तो सदके जावा। चस नहीं आ गई जवानी चढ़न दे, लुत्फ नहीं आ गया जवान होण दा। जवान नहीं कहंदे ने ओ कादा जवान है, कदी अस रक्षे मगर, कदी उस रक्षे मगर, कदी अस कुड़ी मगर, कदी उस गोदी मगर, कमड़े तरह पागला तरह मखबूत हाल तरह, ना रोटी दा फिक्र ना खान दा ना कमान दा, एवें लगा फिरदा हिफज दा पुजारी, हिफज दा पुजारी कदी दे पीछे कदी ओदे पीछे। एक जवान है, एक जवाना वालियां गल्लां ने, एक अकलमंदा वालियां गल्लां ने, ये ते कमले ते पागला वालियां गल्लां ने ना। मेरे नबी ने चुक के सारा अपनी गोद अंदर रखिया ते मेरे पैगंबर जनाबे हंदला दे बालां दे अंदर अपना हाथ पै फेरदे ने ते पानी दे कतरात हीरियां तरह जमीन ते पे गिरदे ने ते मेरे आका फरमाते ने सहाबियो हंदला ने गुस्ल ने से कीता होया, अल्लाह पाक ने जन्नत चो फरिश्ते कला के मेरे हंदला नु आप गुस्ल दिलवा छड़िया है। अज तो बाद हंदला नहीं कयामत दियां कंधां तक इहनू वसीलुल मलाइका आखिया जाएगा। यो अजीम जवान है जिन्हों गुस्ल भी दिता है ते जन्नत दे विच आने वाले फरिश्तियां ने दिता है। ऐसा नौजवान जिन्ना कुछ कीता, जिन्ना दियां दास्तान अज जिंदा ने। मिट जाओगे अगर तुसी ये हालात अपने इस तरह दे रखे। आओ बदलन दा वक्त है, अपने आप नू तब्दील करन दा वक्त है। जवानों अपनी जवानी दी कदर करो और जवानी गुजारो एवें जिमें सिद्दीक अकबर ने गुजारी, जवानी गुजारो हमें जिमें फारूक आजम ने गुजारी, जवानी गुजारो एवें जिमें जनाब उस्मान ने गुजारी, जवानी गुजारो एवें जिमें अली उल मुर्तजा ने गुजारी। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा अली सोना पै करदा नाले फातिह खैबरदा जग सारा जानदा है
वहाबी नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कौन मेरे बहना है इसलिए चन्न मखना तू बुरा मैनू कहना है आरा मुका देवा नाले टाकिया जला देवा जुत्ती सुने है दर्दी ओ ताज मेरे सरदा जग सारा जानदा है आबद नौकर है दरदा वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।